जे उन्होंने ड्रोन लियांदे टीयर गैस शैल सुट रहे ने पता नहीं किन्ने किन्ने सौ गोले दूजे इत्थे खालसे दी पतंग जिहड़ी आ कहंदे आ जा बो कट उन्हां दे वड्डे वड्डे शैल डिग रहे ने वड्डे साइज तो गिल्लियां बोरियां करके मोढियां ते जाके उहदे ते पा दिंदे ने शैल ते भी चल गोगल पाए हुए ने कोई मुल्तानी मिट्टी लाई हुई है। नौजवान बेखौफ घूम रहे ने और पूरे तैयार ने। हुण 3 दियां अखां चलियां गईयां क्योंकि जिहड़े ਉਹ पैलेट गन्स उन्होंने चलाइया ने रबड़ बुलेट्स और दूसरियां तो उन्होंने चो भी जोड़ा जख्मी भी ने एक दे पिछे 100 छरे लगे हुए ने उहदी पूरी कृपान उन्हें पाए पूरे जिवें वो प्रोट्यूबरेंस हुंदी है इस किस्म का उन्हों का तो वह भी ठीक वो कहते हैं जी लाओ जी इत्थे मरम मुलम जो लाना है असीं फील्ड दे विच जाना है। ये फस्ट 48 आवर्स इंटरनेशनल खबर बन गई क्योंकि इक्को वेले 9 होर यूरोप के मुल्क ने जिथे किसानों की एजिटेशन चल रही है वो भी ट्रैक्टर लैके आए हुए हैं और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कह रहा है इतने चढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली ते पहलियां कामरेडियां तो जी निशान साहब ना लगे प्रकाश क्यों इस बार तो निकले ही निशान साहब नाल ने ये डल्लेवाल और पंधेर अकाल तख्त ते अरदास करके निकले ने जकारे नज़ारे भी गूंज रहे हैं तो जदों जाते हैं अगों तो बोले सोहरे हाल के नाल ही जाते हैं। मोदी गारंटी देता है पर उनको जिनके पास गारंटी के लिए कुछ नहीं है कि जिन्हों को कोई जमीन मैं तो उन्होंने नाल खड़ा हूँ ये कहना चाहता जी 2-2 2.5 एकड़ वाले बेचारे पंजाब के जट जिमीदार ने वो भी इन्हों छुभते हैं इन्हों के तो ट्रैक्टरों तो खाण पान तो लगता ही नहीं कि बई ये आम किसान ने ये तो बड़े बड़े जिमीदार ने ये तो अपने हकों लिए और हितों लिए जूझ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का विषा कॉन्स्टिट्यूशन दे विच स्टेट का सबजैक्ट है लेकिन दिल्ली दरबार अमित शाह के ऑर्डर थले 3 जिलों का इंटरनेट बंद होंदा है पंजाब सरकार नूं पुछया तक भी नहीं जाता नहीं भुलना विछोड़ा दीप तेरा तू जिंद कुर्बान कर गया गल पातशाही दावे वाली दस के आज़ादी वाली गल कर गया दल्ले दिल्ली दे कामरेड लाना पिठ उत्ते वार कर गया लाना तेरे ते सी तोहमतां लाउंदा आप वो गद्दार बन गया। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पंजाब हरियाणा नाल लगदे चंबू ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਜਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो तुसीं जे 1947 तो बाद हुण तक इन्हां 75-76 सालां च हिंदूतवी लफज तो अज ज़्यादा पॉपूलर है जे उन्होंने असीं कोट अनकोट हिंदुआ कहना होए जिहड़े पंजाब दे विच हुंदियां भी पंजाब दी ज़बान तो अपनी माँ बोली तो इनकारी रहे जी ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੋਟਰਡੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਕੈਪਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ 2 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਕਾਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵੇਲੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ डिफेंडर ने पंजाब के बॉर्डर पंजाब नूं उन्होंने कला पंजाब नूं ही नहीं फ्रीडम दे विच उन्हां दा वड्डा रोल है
दे आर द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। और उन्हें कहा जी मेरा भी जिन्ना गवाह पिया, दे आर वेरी डिसेंट, वेरी इनोसेंट लुकिंग पीपल और वेरी सिंसीयर, और दे आर ए वेरी स्मॉल माइनॉरिटी इंडिया ਦੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਆਫਟਰ ਸਿੱਖਸ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਐਨੀ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿੰਦਰਾ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਪੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਕੰਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਬਰੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ 1947 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹ ਆਟੋਨਮਸ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਜੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 12 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਟ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਅਨਈਕੁਅਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਹਿ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਮਾਉਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਝੰਡਾ ਫਾੜਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ, ਪਰ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ 47 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ
ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਗਏ, ਆਲਮੋਸਟ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹਦੀ ਰਮਣੀਕ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਕ ਤਾਂ RSS ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤੇ ਨਾ ਸਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, BJP ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਵਾਲੀ ਕੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਰਾਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼, ਹਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹਿਟਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੈਕਟ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਵਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਟਕੈਤ ਭਰਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਲੂ ਰਾਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਉਭਰੇ, ਉਹ ਪੰਧੇਰ ਹੈ ਔਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਲੂ ਰਾਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 34 ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਪੋਪ ਲੀਲਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਫੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਚੜੂਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਹਾਲਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਰਸਟਿਕ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਮਿੰਟ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਪਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਨ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਤੰਗਾਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲਸ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਗੋਲੇ। ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬੋਕਾਟਾ, ਦੂਜੇ ਪਤੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੋਕਾਟਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ। ਗੋਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਇਹ ਫੁੰਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਰਬੜ ਬੁਲੇਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਛਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਐ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟਿਊਬਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਲਮ ਮੁਲਮ ਜੋ ਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਸਟ 48 ਆਵਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਖਬਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 9 ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਨਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜੋ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CRPF ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਇੰਡੀਆਨਾ ਹੋਣਾ ਐਤਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਾਰਟਰੇਟ, ਸਾਰੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗਲੋਬਲੀ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮਰਡਰ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਰਡਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘੁਸਮ ਕੇ ਮਾਰਾ, ਬਾਹਰ ਮਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਔਰ ਪੰਧੇਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋਹਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵੀ, ਡਿਫਾਈਂਸ ਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 33 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ 33 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਜੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਫਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਰਿਵਾੜੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 250 किलोमीटर है उतों मोर्चा थां तो होता है, उत्थे वो कह रहा है कि मोदी गारंटी देता है पर उनको जिनके पास गारंटी के लिए कुछ नहीं है कि जिन्हों को कोई जमीन, मैं तो उन्हों दे नाल खड़ा है। हुण ये कहना चाहुंदा जिहड़ी 2-2 2.5 एकड़ वाले बेचारे पंजाब दे जट जिमीदार ने, वो भी इन्हां नूं छुभदे ने, और ये कहना चाहुंदा कि जी ये डिवाइड उही चल रही है कि जी देखो इन्हां दे तां ट्रैक्टरां तो तां खाण पाण तो लगदा ही नहीं कि भी ये आम किसान ने, ये तो बड़े बड़े जिमीदार ने, ये तो अपने हकों लई और हितों लई जूझ रहे हैं। और इस सारे दे चलदे BBC वर्गे स्टोरी कर रहे हैं कि ड्रोन, पतंग, डिमांड्स, इस सारे दे नाल सिख किधर नूं जा रहे हैं, की बनेगा। और पंजाब सरकार इस काम ते लगी हुई है कि जी असीं जिहड़े जख्मी हो रहे हैं उन्हां दा इलाज पंजाब सरकार करेगी, और 100 तो ज़्यादा जख्मी ने जी। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਥੱਲੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਹਿਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਰੀਓਲਿਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੇਟਰੇਡ, ਡਰੋਨਸ ਔਰ ਬੁਲੇਟਸ ਔਰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲਸ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੀਪ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੀਪ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ, ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਬੜੀ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਝੰਡੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸਿਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੰਤਾ ਨਿਕਲੂ ਬੁੱਚੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਥ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਿਖਾ ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਊ ਸਿੱਧੂ ਦੀਪ ਦੀ, ਹੰਝੂ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਖੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਸੋ ਨਾਈਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।